Today we will discuss about application of biotechnology. Lecture first. The first application of biotechnology in agriculture. BT cotton plant. Produce by introduction of BT gene, bacteria Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis bacteria madle gene inserted into the cotton plant and produce BT cotton plant. BT gene, these are cry gene. Cry genes, these are cry first AC and cry second AB. BT genes, cry gene, cry first AC and cry second AB introduced into the cotton plant and produce BT cotton plant. These BT gene produce endotoxins. Endotoxins, these are thurioside. This is the toxic protein. On this cotton plant, there is an infection of cotton bollworm. Cotton bollworm, Lepidopteran dipteran insect feeds upon the cotton plant. So, cotton bollworm is controlled by BT toxin thurioside. तर शास्त्रज्ञांनी काय केलं की बीटी जीन हा इन्सर्ट केला कॉटन प्लांटमध्ये आणि बीटी कॉटन प्लांट तयार केला. व्हेन दिस बोलवर्म इन्फेक्ट बीटी कॉटन प्लांट, the larva of this bollworm, हा जो कॉटन बोलवर्म आहे याचा लार्वा जेव्हा बीटी कॉटन प्लांटवर फीड करतो, इन्फेक्ट करतो, दिस बीटी कॉटन प्लांट कंटेन बीटी जीन, produce endotoxic protein, and this endotoxic protein enters or produce in the midgut of insect. हा जो लार्वा असतो यांनी जर का कॉटन प्लांटवर फीड केलं, यांनी जर का कॉटन प्लांटचे लीव्ज, बीटी कॉटन प्लांटचे लीव्ज जर का खाल्ले, तर त्याच्या मिडगटमध्ये इपिथेलियल सेल्स, दीज आर डॅमेज. इन द इपिथेलियल सेल्स ऑफ midgut of insect pest. These epithelial cells are damaged due to the creation of the pores. So, pores, these are created in the midgut of the insect pest. The epithelial cells damage and the insect die. So, cotton bollworm is controlled by introduction of the BT gene in the BT cotton plant. These BT genes, these are cry genes.
which produce crystalline protein. Crystalline endotoxic proteins thurioside हे एंडोटॉक्सिक प्रोटीन तयार करणारा जीन आहे. तर कॉटन बोलवर्म कंट्रोल करण्याकरता बीटी जीन्सचं इंट्रोडक्शन कॉटन प्लांटमध्ये केलं. दिस इज द फर्स्ट अप्लिकेशन ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी in the agriculture, that is the formation of insect pest resistant BT cotton plant is produced. ते जे BT cotton plant आहे हे रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीनी बनवण्यात आलेलं आहे. रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीचा वापर करून BT cotton plant तयार केलं. and this plant, it is the insect pest resistant plant. So this is the first application of biotechnology in agriculture, that is the formation of BT cotton plant. Then the another tobacco plant. Tobacco plant, it is infected by Melaleucogyne incognita. Melaleucogyne incognitia. It is the root nematode worm. This root nematode worm infects tobacco plant and reduces the yield of the tobacco plant. The tobacco yield is greatly reduced by infection of Melaleucogyne incognita. It is the root nematode worm आहे. हा जो रूट निमॅटोड वर्म आहे हा टोबॅको प्लांटच्या रूटवर अटॅक करतो and causes the great reduction in the yield of the tobacco plant. It is controlled, this root nematode worm infection is controlled by RNA silencing. RNA silencing, that is the RNA interference. RNA interference technique. This root nematode worm, हा जो रूट निमॅटोड वर्म असतो याचा जो DNA आहे इट प्रोड्यूस mRNA and this mRNA by transcription and translation produce protein, and there is a growth of root nematode worm in the root of tobacco plant. तर हा जो मेसेंजर RNA असतो हा सिंगल स्टँडर्ड मेसेंजर RNA आहे. हा जो सिंगल स्टँडर्ड मेसेंजर RNA आहे, दिस सिंगल स्टँडर्ड मेसेंजर RNA ला आपण डबल स्टँडर्ड RNA मध्ये कन्वर्ट करू. ते कसं करायचं आणि इन्सेक्ट पेस्ट रेजिस्टंट टोबॅको प्लांट तयार करायचा. हा मेसेंजर RNA सिंगल स्टँडर्ड असतो. तो जेव्हा सिंगल स्टँडर्ड असेल तेव्हाच ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्सलेशन करून प्रोटीन तयार करेल आणि त्याची ग्रोथ होईल. पण आपल्याला या रूट निमॅटोड वर्मची ग्रोथ नाही होऊ द्यायची. तर त्याच्याकरता काय करायचं की हा जो DNA आहे रूट निमॅटोड वर्मचा, हा जेव्हा मेसेंजर RNA तयार करेल हा सिंगल स्टँडर्डच्या ऐवजी याला डबल स्टँडर्ड RNA मध्ये कन्वर्ट करायचं. मग त्याच्याकरता काय केलं जाते तर वर्मचा DNAच काढला जातो. म्हणजे रूट निमॅटोड वर्मचा DNA, हा रूट निमॅटोड वर्मचा जो DNA असतो वर्म DNA, हा वर्मचा DNA यूकॅरियोटिक प्लांट सेलमध्ये म्हणजे टोबॅको सेलमध्ये
टोबॅको रूटमध्ये इन्सर्ट केला जातो. टोबॅको रूट सेलमध्ये याचं इन्सर्शन करतात या वर्म DNA-चं. हा जो DNA आहे हा वर्म DNA, इट इज द डबल स्टँडर्ड. वर्ममधलाच DNA हा डबल स्टँडर्ड असतो. दिस इज द सेन्स अँड अँटीसेन्स स्टँड. मग या सेन्स आणि अँटीसेन्स स्टँडला असं बनवायचं की बोथ दिस सेन्स अँड अँटीसेन्स स्टँड प्रोड्यूस मेसेंजर RNA. हा जो सेन्स आणि अँटीसेन्स स्टँड आहे याच्यापासून डबल स्टँडर्ड RNA तयार केला जातो. म्हणजे हा जो DNAचा स्टँड आहे याच्यावर RNA स्टँड तयार होते. हा जो दुसरा DNAचा स्टँड आहे याच्यावर RNA स्टँड तयार होते. and there is a formation of the two RNA strand. Now these two RNA strand, these are complementary to each other. आता हे जे दोन RNA स्टँड असतात हे कॉम्प्लिमेंटरी आहेत. म्हणजे वर्मचा जो DNA आहे हा प्लांट सेलमध्ये इन्सर्ट केला जातो, टोबॅकोच्या सेलमध्ये इन्सर्ट केला जातो आणि हा जो DNA असतो हा डबल स्टँडर्ड असतो वर्मचा DNA. This worm DNA, by transcription, it produce RNA strand. So there are formation of the two RNA strand on the sense and antisense strand of the DNA. म्हणजे हा जो DNA आहे वर्मचा DNA हा डबल स्टँडर्ड असेल. त्याच्या दोन्ही स्टँडला एकाला म्हणतात सेन्स स्टँड, दुसऱ्याला अँटीसेन्स स्टँड. मग या दोन्ही सेन्स आणि अँटीसेन्स स्टँडवर RNA चेन तयार केली जाते बाय जेनेटिक इंजिनिअरिंग. जेनेटिक इंजिनिअरिंगच्या काही टेक्निक्स वापरून या दोन्ही स्टँड सेन्स आणि अँटीसेन्स स्टँडने RNAs तयार केला पाहिजे असं केलं जाते आणि दोन RNA चेन तयार करून घेतल्या जातात. नाव दिस टू RNA चेन, दिज आर कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर. ह्या दोन RNA चेन म्हणजे आता इथं डबल स्टँडर्ड RNA तयार करा. नाव दिस dsRNA इज फॉर्म, डबल स्टँडर्ड RNA तयार करा. नाव दिस dsRNA then it is split or break down by the dicer and that dicer is the ribonuclease enzyme. रायबोन्यूक्लियस नावाचा एन्झाईम हा डायसर मॉलिक्यूल आहे. या डायसर मॉलिक्यूलमुळं काय होते की हा जो डबल स्टँडर्ड RNA असतो इट स्प्लिट अप, ब्रेकअप इनटू स्मॉल पीसेस. हा जो डायसर मॉलिक्यूल असतो हा रायबोन्यूक्लियस एन्झाईम आहे. याच्यामुळं हा जो डबल स्टँडर्ड RNA आपण तयार केला हा ब्रेक होतो छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये, स्मॉल फ्रॅगमेंटमध्ये. These are the small fragment of the RNA. These are RNA. These are the small fragments of RNA. These are all double stranded RNA. म्हणजे डबल स्टँडर्ड RNA तयार करून घेतले जातात सेलमध्ये रूटच्या. मग ते कसे तयार करायचे तर वर्मचाच DNA इन्सर्ट करायचा रूट सेलमध्ये. हा जो वर्म आहे मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया याचाच DNA काढायचा, त्याच्यामध्ये जेनेटिक इंजिनिअरिंगच्या काही टेक्निक्स करून त्याचं सेन्स आणि अँटीसेन्स स्टँडचं ट्रान्स्क्रिप्शन करायचं आणि मेसेंजर RNA स्टँड बनवायचे, दोन स्टँड. दिस टू स्टँड ऑफ मेसेंजर RNA produces double stranded RNA. These two strands of mRNA, these are complementary to each other. हा डबल स्टँडर्ड RNA तयार करायचा आणि डबल स्टँडर्ड RNA तयार करून डायसर मॉलिक्यूलच्या मदतीनं, रायबोन्यूक्लियस एन्झाईमच्या मदतीनं हा जो dsRNA आहे याला तुकड्यांमध्ये तोडायचा, स्मॉल फ्रॅगमेंटमध्ये, अँड प्रोड्यूस स्मॉल फ्रॅगमेंट्स ऑफ dsRNA, डबल स्टँडर्ड RNA. आता जेव्हा हा जो वर्म आहे हा वर्म म्हणजे मेलाडोगाइन इनकॉग्निटा, हा वर्म जेव्हा इन्फेक्शन करेल रूटला, मग या वर्ममध्ये DNA असेल.
हा DNA ट्रान्स्क्रिप्शन करून mRNA तयार करेल. नाव दिस mRNA इट इज सिंगल स्टँडर्ड. मग हा जो mRNA आहे हा सिंगल स्टँडर्ड आहे वर्मचा. हा इन्फेक्शन केलं याने रूटवर टोबॅको प्लांटच्या, आणि इन्फेक्शन केलं त्या DNAचं ट्रान्स्क्रिप्शन होऊन मेसेंजर RNA सिंगल स्टँडर्ड तयार झाला. परंतु आपण त्याच्यापूर्वी याच्यामध्ये स्मॉल फ्रॅगमेंट्स तयार केले डबल स्टँडर्ड RNAचे. कसे तयार केले? तर वर्मचाच DNA रूट सेलमध्ये टाकला आणि त्या रूट सेलमध्ये DNAच्या सेन्स आणि अँटीसेन्स स्ट्रँडवर RNA चेन तयार केल्या. These two RNA chain, these are complementary to each other to form dsRNA, double standard RNA तयार झाला. डबल स्टँडर्ड RNAला ब्रेक केलं बाय डायसर मॉलिक्यूल that is ribonuclease enzyme into small fragment. When the worm infect the root of tobacco plant, जेव्हा हा वर्म टोबॅको प्लांटच्या रूटला इन्फेक्ट करेल तेव्हा वर्ममधला DNA ट्रान्स्क्रिप्शन करून सिंगल स्टँडर्ड मेसेंजर RNA बनवेल. आता सिंगल स्टँडर्ड यांनी मेसेंजर RNA जर का बनवला तर हा जो स्मॉल फ्रॅगमेंट असतात dsRNAचे, दी स्मॉल फ्रॅगमेंट्स ऑफ dsRNA shows unzipping. It shows unzipping in presence of complex protein. Complex proteins present in the worm. या वर्ममध्ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन असतात की ज्याच्यामुळं हा जो dsRNA असतो हा डबल स्टँडर्ड dsRNA रूट सेलमधला आहे. याचं इन्फेक्शन झालं आहे मेलाडोगाइन इनकॉग्निटाचं रूटवर. जेव्हा इन्फेक्शन झालं तेव्हा त्या वर्ममधला जो DNA आहे त्यांनी सिंगल स्टँडर्ड mRNA तयार केला. देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्टँडर्ड mRNA. Now these double standard RNA, which are the small fragment, with the help of complex protein of this worm, then it convert into single standard RNA. म्हणजे हा जो dsRNA रूट सेलमधला आहे याचं अनझिपिंग होते. अनझिपिंग टेक्स प्लेस इन प्रेझेन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन अँड इट प्रोड्यूस small chains of single standard RNA. Now this single standard RNA of root cell combine with single standard messenger RNA of worm and it produce double standard mRNA. इथं जर का डबल स्टँडर्ड mRNA तयार झाला तर हा ट्रान्स्क्रिप्शन दाखवणार नाही. ट्रान्स्क्रिप्शन दाखवणार नाही, ट्रान्सलेशनसुद्धा त्याचं होणार नाही आणि त्याच्यामुळं प्रोटीन तयार करणार नाही. वर्म डू नॉट सिंथेसाइज एनी टाइप ऑफ प्रोटीन अँड इव्हेंच्युअली मेलाडोगाइन इनकॉग्निटा वर्म डाईज ड्यू टू अब्सेन्स ऑफ रिक्वायर्ड प्रोटीन. त्याला जे प्रोटीन्स बनवायचे आहेत ते बनतच नाहीत आणि त्याच्यामुळे त्याची ग्रोथ स्टॉप होते. मग या वर्मची ग्रोथ आपण स्टॉप करू शकतो. ही जी टेक्निक आहे, दिस टेक्निक इज कॉल्ड ॲज RNA सायलेन्स. वर्म RNA सायलेन्स. वर्मचा जो RNA आहे हा आपण सायलेन्स करून टाकला. दिस इज कॉल्ड ॲज RNA सायलेन्सिंग टेक्निक. याला म्हणतात RNA सायलेन्सिंग और RNA इंटरफरन्स टेक्निक. सो दिस इज द सेकंड ॲप्लिकेशन ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी in the production of insect pest resistant tobacco plant. Tobacco plant is infected by root nematode worm Melodogyne incognita, Melodogyne incognitia. हा जो मेलॉडोगाइन इनकॉग्निशिया वर्म आहे याची ग्रोथ आपण स्टॉप करू शकतो बाय द टेक्निक कॉल्ड RNA इंटरफरन्स और RNA सायलेन्सिंग. तर RNAचं सायलेन्सिंग केलं जाते. वर्मच्या RNAला सायलेन्स करून टाकलं जाते. कसं करायचं सायलेन्स? तर वर्मचा जो RNA असतो, DNA असतो, हा मेसेंजर RNA तयार करेल, ट्रान्स्क्रिप्शन ट्रान्सलेशन करून प्रोटीन तयार करेल
आणि त्याची ग्रोथ होईल. परंतु आपल्याला त्याची ग्रोथ होऊ द्यायची नाही, त्याचं प्रोटीन बनूच द्यायचं नाही. मग त्याच्याकरता काय करायचं, तर त्या वर्ममधलाच DNA काढायचा आणि रूट सेलमध्ये टाकायचा. त्याच्यामध्ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन करून त्या DNAमध्ये त्याच्या दोन्ही सेन्स आणि अँटीसेन्स स्टँडवर mRNA तयार करून घ्यायचे. 2 चेन mRNAच्या त्या जॉईन होतील. दीज आर कॉम्प्लिमेंटरी स्टँड आणि डबल स्टँडर्ड RNA तयार होईल. डबल स्टँडर्ड RNA ब्रेक ड्यू टू द डायसर मॉलिक्यूल रायबोन्यूक्लेज एन्झाईम इंटू स्मॉल फ्रॅगमेंट ऑफ dsRNA. जेव्हा हा वर्म इन्फेक्ट करेल रूटला, तेव्हा हे जे स्मॉल फ्रॅगमेंट आहेत डबल स्टँडर्ड RNAचे, इट एंटर्स इन द वर्म अँड इन द वर्म बॉडी देर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. या कॉम्प्लेक्स प्रोटीनमुळं हे जे स्मॉल फ्रॅगमेंट असतात dsRNAचे रूट सेलमधल्या, याचं अनझिपिंग होऊन सिंगल स्टँडर्ड RNA तयार होतो. आणि हा जो सिंगल स्टँडर्ड चेन्स आहेत, दीज आर कंबाईन विथ सिंगल स्टँडर्ड चेन ऑफ वर्म मेसेंजर RNA. वर्मचा जो मेसेंजर RNA असतो, तो वर्मचा DNA तर mRNA तयार करेलच प्रोटीन बनवण्याकरता, तर तो सिंगल स्टँडर्ड असेल. तर त्या सिंगल स्टँडर्ड mRNA सोबत हे सिंगल स्टँडर्ड mRNA कंबाईन होतील आणि परत dsRNA तयार होईल. अँड दिस dsRNA डू नॉट शो ट्रान्स्क्रिप्शन अँड ट्रान्सलेशन. त्याच्यामुळं वर्मला स्वतःचं प्रोटीन बनवण्याचा चान्स मिळणार नाही आणि त्याच्यामुळं त्याची ग्रोथ स्टॉप होऊन जाईल. त्याला म्हणतात, धिस टेक्निक इज कॉल्ड ॲज RNA सायलेन्सिंग. त्याच्यामधला जो RNA आहे, वर्ममधला RNA सायलेन्स करून टाकायचा, त्याला चुप करून टाकायचं, की जेणेकरून त्यानं प्रोटीन तयार केलेच नाही पाहिजे आणि त्याची ग्रोथ स्टॉप झाली. सो दिस इज द सेकंड ॲप्लिकेशन. The first application is the formation of Bt cotton plant, and the second application it is the formation of insect pest resistant tobacco plant and insect pest resistant Bt cotton plant. तर Bt cotton plant कसं तयार होते, तर बाय rDNA technology. Bt gene, crygenes. Why these are crygenes? Because these genes synthesize crystalline protein, endotoxin crystalline protein, thurioside toxic protein. This Bt gene produce endotoxin, which is the toxin for Lepidopteran, dipteran insect. कॉटन बोलवर्म, कापसावर पडणारी बोंडळी, ती कंट्रोल करण्याकरताच Bt कॉटन डेव्हलप झालं. तर Bt जीन हा कॉटन प्लांटमध्ये इन्सर्ट केला आणि कॉटन प्लांटमध्ये दिस कॉटन प्लांट प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिक प्रोटीन, दॅट इज थुरिओसाइड. देर आर 2 genes, Bt gene, cry first AC and cry second AB. These 2 genes introduce into the cotton plant and produce Bt cotton. When bollworm larva feeds upon cotton plant, this Bt cotton plant produce endotoxic thurioside which affect the epithelial cells of the midgut of the insect. तो जो लार्वा असतो त्याच्या मिडगटमध्ये एपिथेलियल सेल डॅमेज होतात अँड प्रोड्यूस पोअर्स अँड इव्हेंच्युअली द कॉटन बोलवर्म डाईज. तर कॉटन बोलवर्म कंट्रोल करण्याकरता Bt कॉटन प्लांट डेव्हलप झालं. अँड सेकंड is the application is the tobacco plant. So here we will stop here. We will continue the biotechnology application in the next video. This is the first lecture on the application. Thank you.